Now we are just going to move to what about the imbibition? Okay, imbibition. Okay, imbibe, which means nothing but we can say it as the phenomenon of adsorption of water, water adsorb करना, just keep in mind adsorption of water, not absorb, adsorption of water means just actually receive the water to their surface. Okay, so adsorption of water by any plant part. This is a plant imbibition, याला प्लांट इम्बाइब करणं म्हणायचं. ओके, या पद्धतीने. सो जनरली तुम्ही जर बघितलं तर हे एक प्रकारचं सेल टू सेल असणारं वॉटर ट्रान्सपोर्टचा प्रकार आहे. याचे इतरही काही एक्झाम्पल येतील. सो इट इन्क्लूड वी कॅन से इट as so when we particularly that put, that is the seeds placed in water or soil, seed placed in water or soil, that is concerned with the imbibition. याला imbibition म्हणलं जातं. Seeds which are placed is in that water or soil. And other one, second one point is nothing but, second one जो काही पॉइंट आहे याच्यामधला तर तो असा येईल, लक्षात घ्या. सो that is wooden door. ओके, लाकडाचा दरवाजा काय होतो. सो इन केस ऑफ रेनी सीझन, ओके, रेन मुळे काय होतो, रेन मुळे इनडायरेक्टली याच्यामध्ये स्वेलिंग होते. ओके, याच्यामुळे काय होते, वुडन डोअर मध्ये रेन मुळे स्वेलिंग होते. तो जो प्रकार आहे, सो दिस इज कन्सर्न विथ द इम्बिबिशन. ओके, सो या पद्धतीने. आणि नंबर थर्ड आणि लास्ट जो काही पॉइंट आहे याच्यामधला, सो थर्ड अँड लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट सो गम, agar powder, so come in contact with waterच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. सो all of them so increase their volume, increase their surface. Okay, म्हणजे जनरली that everything, okay, if we place, okay, एवढा आकार असेल, सो याचा जर वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, सो इट बिकम्स सो लार्ज इन साइज. त्याचा साइज मध्ये त्याचं काय होईल, तर आकार वाढेल त्याचा. सो दिस इज समवॉट कॉल्ड ॲज इम्बिबिशन. याला आपण इम्बाइब होणं असं म्हणतो. जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स. अगेन, सो इट हेल्प्स फॉर द जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन साठी सुद्धा ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची आहे, इम्बाइब होणं. ओके, सो या पद्धतीने. So that is very important concepts related with, we can say it as that formation of seedling, that is germination. Okay, तर imbibe ही झाल्याच्या नंतर इनडायरेक्टली इथं शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट नावाची प्रोसेस संपेल. याच्यानंतर आपण लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट बद्दल बोलणार आहोत. ओके, नाउ सी हियर व्हाट अबाउट इन ब्रीफ, that is long distance transport. So that long distance transport which include one is absorption of material by diffusion, other one is nothing but the transfer of material, okay, through the xylem and phloem, that is translocation. And last one is nothing but the uphill transport. Okay, this is by transpiration. Pool असेल, that is called as cohesion, adhesion.
थिअरी असेल, कोहेजन adhesion theory असेल, or also said to be the mass flow hypothesis. मास फ्लो हायपोथेसिस. ओके, तर या पद्धतीची कन्सेप्ट असेल. तर हे जनरली तुम्ही जर बघितले तर हे मुद्दे असतील अबाउट द लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट बद्दल. ओके, सो ॲज वी ऑल नो दॅट द प्रोसेस डिफ्युजन ही जी प्रोसेस आहे तुम्हाला कळालेली आहे की हाऊ एक्झॅक्टली दॅट मटेरियल विच इज translocation we know that it is exactly the process by which that material is transferred through the xylem and phloem. Xylem आणि phloem मधलं मटेरियल ट्रान्सफर होणं याला आपण ट्रान्सलोकेशन म्हणतो. आणि याचे स्पेशल मेकॅनिझम आहे ट्रान्सफर होण्याचे. तर पहिली थिअरी ट्रान्सपिरेशन पूल थिअरी असेल, दॅट इज कोहेजन adhesion theory. Okay, second one the mass flow hypothesis. Okay, so these are the some important concepts that help to know how that a material which is move is in long distance way. Okay, long distance transport मध्ये कशा पद्धतीने मटेरियल जाईल याच्या बद्दलचा पॉइंट आहे. So before starting that long distance transport we must know about how it will absorb by the plants. Okay, water, minerals and food which is somewhat absorbed, somewhat taken and loaded into the particular part. Okay, water ions enter into the xylem and then pass toward, we can say it as a different part. So prepared food in leaf can be transferred is in phloem and which is transferred either to the storage organ or to, we can say it as a different other parts. ओके, तर याच्याशी कन्सर्न असलेला हा भाग आहे. तुम्हाला व्यवस्थित इथं डोक्यात घ्यायचा आहे पूर्ण पार्ट. सो जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स. हा पूर्णपणे भाग तुम्हाला इथं ध्यानात घ्यायचा आहे. आता आपण बघूयात एक्झॅक्टली हाऊ इट विल बी पास्ड. ओके, हे मटेरियल नेमकं कसं पास होतं तर याच्याबद्दल आपण लर्न करूयात. रूटद्वारे ॲब्झॉर्प्शन वगैरे कसं होतं तर हे आपण इथं बघूयात. सो जस्ट सी हियर. ओके, I'm just taking. So actually there are two pathways of water absorption. Pathways of water absorption. Water absorption चे pathways आपल्याला इथे लर्न करायचे आहेत. ओके, तर वॉटर ॲब्झॉर्प्शन चे पाथवेज लर्न करत असताना इथे दोन पाथवे असतात. एक असतं ॲपोप्लास्ट पाथवे. कोणता? Apoplast pathway, and other one is nothing but the Symplast pathway. Symplast pathway. ओके, असे दोन पाथवे असतात. आता याचा जेव्हा क्रॉस सेक्शन घेऊ आपण एखाद्या स्टेमचा वगैरे, ओके, त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. सो दिस इज अ रूट हियर. हे रूट हियर. So actually in case of particularly that soil, so here is soil, another one that is root here which is unicellular, and this part is called as epiblema or epidermis. Epidermis or epiblema, and this region is called as cortex. Then that is nothing but the endodermis. Endodermis. Next one is nothing but the pericycle. Pericycle. And finally that is said to be the xylem. Okay, finally that is said to be the xylem. So see here how that water molecule which is move. Okay, actually on the root here, so there are some kind of proteins. So that proteins they absorb the water. Okay, and they absorb and pass the water so into the particularly that root. Okay, so this is the inner part. याच्यामध्ये वॉटर आतमध्ये पास होईल बिकॉज ऑफ दॅट रूट हियर. रूट हियर काय करतील, वॉटर ऍब्सॉर्ब करतील. ओके, आणि वॉटर मध्ये जाईल. याच्याकडून मग या सेल मध्ये, या सेल कडून या सेल कडे. इथं तर या ठिकाणी काय असणार आहे, या एंडोडर्मिसला, या ठिकाणी एंडोडर्मिसला असणार आहे कॅस्पॅरियन स्ट्रीप. काय असणार आहे, कॅस्पॅरियन स्ट्रीप. दिस कॅस्पॅरियन स्ट्रीप ऍक्च्युली इथं आल्याच्या नंतर वॉटर हे याच्यामध्ये लोड करेल. याच्यामध्ये लोड केलेलं वॉटर नंतर इकडं पुढं
आणि फायनली याच्याकडे. तर यांच्यामध्ये काय असणार आहे, इथं वॉटर पास होण्यासाठी यांच्यामध्ये असे, या सेलमध्ये असे काय असतील, सेल टू सेल वॉटर जाण्यासाठी इनडायरेक्टली असे जंक्शन असतील. यांना वी कॉल देम ॲज अ प्लाझ्मोडेस्माटा. प्लाझ्मोडेस्माटा. Plasmodesmata, they are nothing but the small bridges. They help to move the material. याच्यामधलं मटेरियल असं याच्यात येऊन नंतर याच्यातून असं पुढे जात राहील. तर याला म्हणायचं प्लाझ्मोडेस्माटा. ओके. सो जर डायरेक्ट सेल टू सेल वॉटर गेलं, सेल टू सेल वॉटर जर ट्रान्सफर झालं, वॉटर बाय प्लाझ्मोडेस्माटा. काय बरं, प्लाझ्मोडेस्माटा. सेल टू सेल वॉटर बाय प्लाझ्मोडेस्माटा. ओके. तर सेल टू सेल वॉटर जर प्लाझ्मोडेस्माटाने ट्रान्सफर होत असेल तर याला या ठिकाणी काय आहे. सो बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर या पद्धतीला इनडायरेक्टली आपण काय म्हणतो, सिम्प्लास्ट पाथवे म्हणतो. What we call it as a simplest pathway, cell to cell water by the plasmodesmata. Number next, cell to cell water by the plasmodesmata. आणि त्याच्यानंतर जनरली तुम्ही जर बघितलं सेलच्या सायटोप्लाझम कडून सायटोप्लाझम कडे, बरं का, सायटोप्लाझम टू सायटोप्लाझम मुवमेंट होते. इथं सायटोप्लाझम टू सायटोप्लाझम मुवमेंट होते. त्याच्यामुळे ही कशी असणार आहे मुवमेंट, इट इज फास्टर मुवमेंट असणार आहे की नाही, फास्ट मुवमेंट असेल वॉटरची. आणि ॲपोप्लास्ट मध्ये कसं होतं, ऑल्दो दॅट वॉटर इज ऍब्सॉर्ब बाय द रूट हिअर, बट दॅट वॉटर विच इज मूव्हिंग फ्रॉम गॅप इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कॉर्टेक्स मधल्या वगैरे इंटरसेल्युलर स्पेसेस मधून जाईल. कुठून जाईल हे, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बाय डिफ्युजन. ओके. बाय डिफ्युजन न जाणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तर ही प्रोसेस ही थोडीशी स्लो असणार आहे. ॲपोप्लास्ट पाथवे विच इज स्लाइटली स्लो. ओके. देन दॅट ऑफ वी कॅन से इट एज अ सिम्प्लास्ट पाथवे. तर पुढे गेल्याच्या नंतर ऍट द रिजन ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पासून दोन्ही पाथवे कंबाईन येतात. कोणत्या रिजनला आल्यावर कंबाईन येतात, तर पुढे गेल्यानंतर एंडोडर्मिसला गेल्यावर दोन्ही पाथवे काय होतात, कंबाईन होतात at the region of endodermis. So simplast and apoplast pathway, कारण याच्यातलंही वॉटर पुढं की या कॅस्पेरियन स्ट्रिप मधून पुढे नाही जाणार, तीही या सेल मध्येच येईल, नंतर मग याच्यातून पुढे जाईल. ओके. मग असं या पद्धतीने म्हणजे या ऍट द लेवल ऑफ एंडोडर्मिस बोथ पाथवेज दे आर कंबाईन टुगेदर. ओके. कंबाईन येतील आणि मग पुढे कंटिन्युटी मध्ये जातील. तर वॉटर ऍब्झॉर्प्शन या पद्धतीने इथं होईल. Water which is absorbed is in two different pathways. One is simplast and other one is apoplast. Okay, one is simplast and other one is apoplast. So blackish कलरच्या लाईन ने जे दाखवलेले आहे सेल टू सेल त्याला कोणता म्हणायचं, सिम्प्लास्ट. आणि जे ब्ल्यू कलरच्या एरो ने दाखवले सो दिस इज अ apoplast थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस. या पद्धतीने तर या असे दोन पाथवेज असतील जे काय करतील इनडायरेक्टली लक्षात घ्या, दे हेल्प टू नो how that water which is a transfer, water असेल, mineral असेल, which is transfer from soil to root. ओके. रूटच्याही कोणत्या पार्ट मध्ये, वेस्क्युलर बंडल मध्ये कशा पद्धतीने ट्रान्सफर होईल, तर याच्यासाठीचा हा पाथवे असेल. सो दॅट इज सेड टू बी आयदर सिम्प्लास्ट और ॲपोप्लास्ट पाथवे. जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स. ओके.